Hello friends, welcome to today's session. In our today's session, we are going to learn control statements in our Python language. But మీరు వేరే లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకున్నా నేర్చుకోకపోయినా వేరే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ ఏవి నేర్చుకోవాలన్నా మీరు ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్ని కమక్రాస్ అయ్యి వచ్చి ఉంటారండి. సో నేను సి లాంగ్వేజ్ని ఒక టూల్గా యూజ్ చేసుకొని మీకు కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నాను మీ పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో. సో ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మీ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో తీసుకున్నా కూడా ఇఫ్ ఎల్స్ స్విచ్, మీ సి లాంగ్వేజ్లో అయితే స్విచ్ కేస్ కూడా చూసుంటారు. స్విచ్, ఫర్ లూప్, బ్రేక్, కంటిన్యూ, వైల్, డూ వైల్ ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ చూడడం జరుగుతుంది. అవే స్టేట్మెంట్స్ని మనం పైథాన్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. అయితే వాటి సింటాక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. రీజన్స్ అవేనండి. కండిషన్ ట్రూ ఉంటే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, కండిషన్ ట్రూ లేకపోతే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. Because we are controlling the statements, they are called as control statements. Simply I can say this. Okay, if you are getting it, it's okay. If you are not getting it in Telugu, just for you people, I am making use of your C language so that you people can understand control statements in your Python in an easiest manner. In your C language, you people will be finding the control statements like if else and switch statements. In the same way, you people will be finding the control statements in your Python. But the syntax will be different from one language to other language. Now we are going to see the syntax and we will see the example onto those particular control statements also. Now the first control statement that we are going to discuss here is if condition. In your C language, you people will be using if keyword, and upon to that you people will be using the open parenthesis, and here you people will be writing the condition, and after writing the condition you will be closing the brace, you will be closing the parenthesis, and within the braces you will be writing the statement that you want to execute. This is the syntax that you people will be observing in case of your C language. మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుందండి. సింటాక్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇఫ్ రాసిన తర్వాత కండిషన్ రాసి ఓపెన్ బ్రేస్ నుంచి క్లోజ్డ్ బ్రేస్ వరకు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది మీ సి లాంగ్వేజ్లో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్, మీరు ఖచ్చితంగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్ అనేవి మనం పైథాన్లో యూజ్ చెయ్యము. వీ విల్ బీ నాట్ యూజింగ్ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్. So here, in order to have the condition, we will be using the if statement. Same in this case of C language, we have taken if keyword. No, in the same way, we will be taking the if keyword in your Python, and you people will be giving the condition. Here also, you will be giving the condition, but these parentheses are not mandatory. These parentheses are optional in case of your Python language. It is not mandatory that you should put the parenthesis, but in this case you need to put condition, you need to put parenthesis for your condition. After this, you see you are having one more change. Here you are giving open brace to tell your compiler that we have opened a condition, you need to execute this particular statement if it is true. But here in this Python, you people will be giving the colon. You people will be giving the colon. By that your compiler will come to know that they have given some condition. If this condition is true, I need to execute these statements. Then here we will be getting a doubt that ఇక్కడ అయితే బ్రేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ కండిషన్లో ఉన్నాయని మనకు తెలుస్తుంది సార్. మరి ఇక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇండెంట్స్ని మనం యూజ్ చేస్తామండి. ఈ స్పేసెస్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ ఈ స్పేసెస్ ఏదైతే మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారో త్రూ అవుట్ ద ఇఫ్ బ్లాక్ మీరు అవే స్పేసెస్ని మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ స్పేసెస్ని బట్టి మీ కంపైలర్కి తెలుస్తుంది దట్ ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, సో దట్ అదొక సపరేట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి, ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఐ హోప్ సింటాక్స్ ఇస్ క్లియర్ టు యూ పీపుల్. ఇఫ్ రాస్తారు, కండిషన్ రాస్తారు, కాలన్ ఇస్తారు. కాలన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ బ్లాక్లో మీరు ఏదైతే రాయాలనుకుంటున్నారో సేమ్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేసి, సేమ్ స్పేసెస్ని మెయింటైన్ చేసి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని మీరు రాస్తారు. అవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇఫ్ కండిషన్లో కన్సిడర్ చేయబడతాయి.
నేను చూపిస్తాను చూడండి. నేను ఒక డే అనే వేరియబుల్ని తీసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ద డే ఈజ్, నేను చెప్పాను కదండి పెరాంథసిస్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ. పెరాంథసిస్ మీరు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ హియర్. ఓకే, సో పెరాంథసిస్ ఇవ్వకుండా మీరు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కాలన్ని మీరు మెన్షన్ చేస్తారు. ఒకవేళ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అయితే, మనం రీసెంట్గా 5th దసరాని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం కదండి, అదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇఫ్ తర్వాత నేను కొంచెం స్పేస్ తీసుకున్నానండి. ఈ స్పేస్ని మీరు ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీకు ఈ ఇఫ్ కండిషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడతాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇఫ్ నాట్ దే వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. కండిషన్తో సంబంధం లేకుండా ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే మీ ప్రింట్ డన్ స్టేట్మెంట్. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ ఉన్నా లేకపోయినా డన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ తోటి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ప్రింట్కి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ స్పేస్ని మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ వరకు మీరు ఈ స్పేస్ని మెయింటైన్ చేస్తారో, అంటే ఆ స్పేస్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండెంట్ అనేది ఒక బ్లాక్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడి వరకు ఒక బ్లాక్. దేని బ్లాక్ అది? ఇఫ్ కండిషన్ బ్లాక్. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5 దెన్ దీస్ 2 విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఆఫ్టర్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డన్. కన్సిడర్ ఒకవేళ ఇది 15 అనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ డన్ మాత్రమే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ రికార్డర్ పెట్టానండి, వాయిస్ రాదు. స్క్రీన్ రికార్డర్ ఒకసారి చూడండి. సో మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కూడా ఎలా ఉంటుందనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ కండిషన్ అండి, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, లేదా మనం అనొచ్చు ఇఫ్ ఎల్స్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు. అయితే ఇఫ్ ఎల్స్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ కండిషన్ మాత్రమే ట్రూ ఉంటే ఇందాక మనం చేస్తామండి, కండిషన్ ఒకవేళ ట్రూ లేకపోతే ఏం చేయాలనేది మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది. ఇది మీ సి లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ అండి. ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్తారు, కండిషన్ బ్లాక్ ఒకవేళ ట్రూ ఉంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడుతుంది. ఎల్స్ ఈ కండిషన్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఎల్స్లో అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంటే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడుతుంది. ఇది మీరు సి లాంగ్వేజ్లో చూసారు. ఓకే, నౌ విల్ గో టు అవర్ పైథాన్. పైథాన్ కూడా సిమిలర్ ఉంటుందండి. మీ సింటాక్స్ ఎక్కడైనా చేంజ్ అవుతుంది అంటే బ్రేసెస్ దగ్గర మాత్రమే. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ బ్రేసెస్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు. బ్రేసెస్ని యూజ్ చేయకుండా మీరు ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే స్పేసెస్ ఇచ్చి వాటికి చెప్తారు, మీరు కంపైలర్కి చెప్తారు దట్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఇఫ్ బ్లాక్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్. మీరు ఇక్కడ సింటాక్స్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, పెద్ద సింటాక్స్ కష్టమైన విషయమేం కాదు. ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు, చెప్పాను కదండి పెరాంథసిస్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ. కాలన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్పేసెస్ మ్యాండేటరీ అండి. మీరు ఎంతవరకు ఈ స్పేసెస్ని మెయింటైన్ చేస్తారో అంతవరకు ఇది ఇఫ్ కండిషన్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఎల్స్ రాసిన తర్వాత కూడా మీరు కాలన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంతవరకు మీరు స్పేసెస్ ఇస్తారో అంతవరకు కూడా ఎల్స్ పార్ట్లో కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఈ పార్ట్ అర్థమయ్యే ఉంటుందండి. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్, కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ పీపుల్. నేను ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తానండి, సో ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా డే, ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్లో అదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకా ఫార్వర్డ్ చేస్తానండి ఇఫ్ ఎల్స్ తీసుకొని. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇఫ్ ద డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 దెన్ ఇట్ ఈస్ దసరా, హ్యాపీ దసరా. ఒకవేళ కాకపోతే ఈ ఎల్స్ పార్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఈ ఎల్స్ పార్ట్లో కూడా నేను స్పేసెస్ తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఇక్కడ కూడా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ 15 అయింది అనుకోండి ఇది, దెన్ it will come to else part, it will be executing its holiday, enjoy the holidays. తర్వాత ఈ కండిషన్తో సంబంధం లేకుండా ప్రింట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ప్రింట్ డన్. ఎందుకంటే ఇది ఇఫ్లో కూడా లేదు, ఎల్స్లో కూడా లేదండి. సో దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండానే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధం నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. పైథాన్ నేర్చుకునే వాళ్ళకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.